ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਨਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 33% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, पर जेड़े बाबे तू गल की है ना, उन्हें पहले दिन बीबी का सन्मान किया है। मेरे कहण तो भाव दीन दुनिया के मालिक धन गुरु नानक पातशाह मदीने विच ने ते बेबे नानकी ने गुरु नानक पातशाह नूं चेते किया, मेरा किते वीर आवे ये मैं रोटियां अपने वीर नूं खवावां। ते सतगुरु पातशाह कहंदे मरदानिया बेबे ने याद किया तो चल चलीए। मरदाने ने बेनती की भी पातशाह पहुँचांगे किवें? हजूर कहंदे जिहड़ा करतार लैके आया ना, वो करतार आपां नूं पहुँचावेगा भी। आपां सारे जने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहंदे आ, पर किते विचारिया करो, इहदा अर्थ है विक्ट्री बिलोंग्स टू गॉड एंड खालसा बिलोंग्स टू गॉड। याद रख, जे खालसा रहेगा तो कदे हारेगा नहीं। जो खालसे में खोट आ गई उदों खालसा पराजित हो गया। मैं कुछ देण जोगा नहीं, लेकिन मैं ग्रंथी हाँ ते ग्रंथी की ड्यूटी गुरु ने अरदास करने की लाई है। मैं गुरु के चरणों च अरदास बेनती करांगा, मेरे पातशाह रहमत कर, साढ़े च खोट ना आवे ताकि असीं कदे हारीए ना। सतगुरु पातशाह सुल्तानपुर पहुँचे। असीं कथावाचक हर गल नूं चितदे हां। सुल्तानपुर तो पावे सुल्तान दा पिंड, सुल्तान दा पिंड है, पर अज सुल्तान नूं कोई उत्थे पूजदा नहीं, क्योंकि सुल्तान को केवल ते केवल राजनीतिक पावर है। जिहड़ा धर्म का गुरु है ना, अज उहदे स्थान बने ने थां ते सुल्तान नूं कोई चेते नहीं करता। याद रखिया जे, ये झूठियां सरकारां सदीवी नहीं, आखिरकार नेकी ने जितना है, जिन्हों आप आम पंजाबी च बोलते हैं देर है अंधेर नहीं। ये साडी आम पंजाबी बोली है। दीन दुनिया के मालिक धन गुरु नानक पातशाह सुल्तानपुर आए, कुंडा खड़काया। दरअसल जिहड़ा बाबे ने कुंडा खड़काया ना, मैनू इउं प्रतीत होंदा भी साडे बाबे ने ड्यूटी लाई, गुरमुखा कुंडा खड़काई चली। हिंदुस्तान किड्डा वड्डा मुल्क है, 1.5 अरब के लागे चागे गिनती पहुँच गई, पर कोई कुसकिया ना। जिहड़ी बाबे ने ड्यूटी लाई सी दरवाजा खड़काउण दी, अज दरवाजा खड़का रहे हैं। बेबे जागदी सी, कुंडा खोलिया। अज सरकार सुत्ती होण करके कुंडा नहीं खोलदी। मैं बार बार रिपीट कर रहा कि मैं ग्रंथी हाँ, मैं अरदास करन जोगा है। मैं बेनती करांगा मालका, ये सुत्ते ने किते मर ना जाण। जिहड़ा सुत्ता होवे ना, उन्होंने जगाया जाता है। और गुरु की बाणी च पंक्तियां आउंदियां, अज्ञाने लाए सवालिया गुर ज्ञाने लाए जगावे गो। इन्हां सुत्तियां नूं जगा। मैं अरदास करनी है, भावें इत्थे दुश्मन आवे भावें मित्र आवे, क्योंकि सानूं साडे गुरु ने सिद्धांत दिता, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। मैं अरदास करांगा मेरे मालका, मोदी मर ना जाए। मैं अरदास करांगा मेरे मालका, अमित शाह मर ना जाए। इन्हां नूं जगा ताकि जागण करके इन्हां नूं पता चले भी सानूं दर्द की है। असीं एक दे नहीं, कल्ला किसान सिख नहीं, किसान हिंदू भी है, किसान मुसलमान भी है, पर असीं एक झंडी तां फड़ी है। उस बाबे ने सानूं आख्या सी, मन हाली करसानी करनी, सलम पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा। मैं कुरान पढ़िया, पुराण पढ़े ने,
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਾਹਲਾ ਨਾ ਪਈ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਆ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਗਵਾਰ ਸੂਦਰ ਅਰ ਨਾਰੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਾਣ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 275 ਕੇ 72 ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਗਵਾਰ ਸੂਦਰ ਅਰ ਨਾਰੀ, ਚਾਰੋਂ ਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜਾਨ। ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮੂਸਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੂਸਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ। ਬੇਬੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦੁਆਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ, ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹੀਮ। ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇਦ, ਕੋਈ ਕਤੇਬ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾ ਕੰਬਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਰ ਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਅਮਰ ਸਰੋਵਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਿਆ 84 ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਾੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੈਦ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੈਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ
ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਰਕ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਆ, ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ, ਮਿੱਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਉ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਚੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੁਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਉਈਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵੇ, ਈਸਾਈ ਆਵੇ, ਚੋਰ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਆਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੀ। ਖਤਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਲੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਕੋੜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਰਹੀਮ। ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਤਾ ਮਾਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਖੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ,
तू बापू दा गुट फड़िया सी ते बेबे नानकी ने आख्या वीर जे तू लोकां दे वीरां वर्गा वीर होवे मैं 100 वेरां पैरां नूं हत्थ लवा ला पर मैं करतार दी भैण हां मैं वैगुरू दी भैण हां मेरे ये साखी सुनाउण तो भाव असीं उस गुरु दे सिख हां जिहड़ा औरत जाति नूं मत्था टेकदा है किसी शायद वेदां दे विच रमायण विच इन्ना सत्कार ना होवे असीं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी बाणी पढ़दे हां मैं सत्ते बलवंडे दी वार दा रोजाना नेम करदा नितनेम करदा उस बाणी च माता खीवी दा नाम है माता खीवी गुरु अंगद साहब दे महल ने ते धन गुरु नानक पातशाह ने जदों गुरु नानक पातशाह ने अपने दूजे जामे नूं ये ड्यूटी दित्ती है ना ते कहण लगे संगत दी जिम्मेवारी तेरी ते पंगत दी जिम्मेवारी मेरी धी खीवी निभावेगी ये गल्लां कहण मातर नहीं साडे दुनियावी ज्ञान दीयां गल्लां नहीं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की बाणी च उस बीबी माता खीवी का नाम दर्ज है इत्थे बस नहीं आ गल भैन के कहण ते बच्ची के कहण ते मेरा ख्याल इस पासे गया असी चमकौर के जंग की गल करते हैं ये कोई शक नहीं ये दुखांत है साडा संसार मर्द प्रधान है असी औरत की दलेरी उहदा मरदऊपुणा उहदी नेकी नूं छटिया के अगे लंघ जाते हैं असी गल नहीं करते चमकौर के जंग की गल करते हैं मैं तुहाडी ज्ञात लई बेनती करा असी पढ़ते हैं भी उत्थे 40 सिंघां दे नाल गुरदेव रहे 37 सिंह शहीद होए बिल्कुल सच है पर आखिरकार उन्होंने संस्कार किन्ने कीता इत्थे साडी जबान बंद हो जाती है असी इस गल का जिक्र नहीं करते 37 सिंह शहीद होए ये मोदी नूं भुलेखा भी साडी औरत कमज़ोर है उस अकल के अन्ने नूं जान लेना चाहिए चमकौर साहब के इतिहास विचों बीबी शरण कौर दा पति भाई प्रीतम सिंह शहीद होया उस जंग विच और बीबी कहण लगी जे पति नहीं रहा पति पत हुंदा है मेरा जीवन किस काम उस बीबी ने 37 शरीरां नूं इकट्ठियां कीता मोदी तेरे नाल तां साडी भैण चंगी साडी मां चंगी जिहड़ी 10 लाख के घेरे दे विच अपने पति ते भरावां दा शरीर सामभदी है तू किसी स्टेट में जाना हुंदा है उथों दी सरकार नूं स्यापा पा देना मैं आउणा मेरी सुरक्षा करो तू तां साडी भैण तो भी माड़ा है साडी भैण 10 लाख के घेरे विच निरभय है निर्वैर है ते तू दूजियां स्टेटां में जाना ते तैनूं मौत दा डर पर याद रखी जिहड़ा जम्मिया उहने मरना भी हो अगर तैनूं मौत चेते हुंदी ते शायद तू ये जुल्म ना कर दूं मेरे पातशाह रहमतां करन मैं इस सुना के फिर उस विषय ते आवांगा बीबी ने 37 सिंघां दा संस्कार किया मैं धार्मिक व्यक्ति होने करके अपनियां बीबियां ते भैणां नूं बेनती करां असीं अपने मूल नूं चेते रखीए अपने मुढ़ नाल जुड़ीए उस बीबी दे गातरे किरपान सी शरीरां नूं इकट्ठियां कीता बालन इकट्ठियां कीता पर संस्कार किवें कवे क्योंकि उहदे कोल अग दा प्रबंध नहीं एक मुसलमान जिहड़े उस मौके दे हाकम सन उन्हां दा एक मिसाल च ही है बीबी गई बीबी दे गातरे किरपान सी मैं विशेष तौर पर एक सुनेहा देना चाहना मेरी धीए अगर तेरे कोल किरपान होवे तेरी पत नूं कोई खतरा नहीं अगर किरपान ना होई तो शायद जिवें कदे एक ब्राह्मणी नूं मेरे पिंड कसूर शहर तो अज भी 6 मील है 72 बंदियां दे कोलों 6 पठान उन्हां दी ब्राह्मणी खो के लै गए ये 10 अप्रैल ते विसाखी की गल है ये मैं विचों चूंडी तां वड्डण लगा कई सानूं कहिंदे सिखां दे 12 वज गए मैं कहना ना भी साढ़े 12 वजे रहन असीं तुहाडीआं बीबियां भैणां दी पत बचाउंदे रहीए साढ़े 12 वजे रहन असीं तुहाडीआं बीबियां भैणां दी पत बचाउंदे रहीए क्योंकि साडे गुरु की हिदायत है देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाणे साडे गुरु की हिदायत है पर तेरे रूप ना पेखे नेत्र विसाखी आउण वाली है विसाखी के मौके ते साडे वडेरे इकट्ठे होए जिवें तुसीं इकट्ठे होए हो असीं उस थां ते इकट्ठे होए जिहड़ा अकाल तख्त है काल तख्त की है जिहड़ा सी जिहड़ा है जिहड़ा होवेगा
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਝੁੱਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਲਏਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਝੂਠ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਦਰ ਅਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਬਿਆਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਿਆਸ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੋਢਾ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਲਿਖੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਸੂਰ ਦਾ ਪਠਾਨ। ਸੁਭਾਅ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਨਰਮ ਤੇ ਕੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਪਤਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ 12 ਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਪੋਤੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਕਾ ਤੇ ਨਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਮਸਾਜ ਦਾ ਗੁੱਟ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ 27 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਲ੍ਹ ਦਾ ਪਾੜ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚਿਖਾਵੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਦਰ ਅਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ
ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪੋਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਦ ਕਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕੁਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਚੂ ਫੇਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੋ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੱਲੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਝੁਲਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਸੱਚਾਈ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਵੇਂ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਝੰਡੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੋ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਔਰ ਮੀਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਘੂਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ, ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਵੀਕਰ ਨੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ ਹੈਲ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਪੀਸ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫਾਰ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਨ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂੰ ਕਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹਰ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਲਾਇਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਆਸ ਬੁਸਤਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦੱਸ। ਜਦੋਂ ਕੋ ਨਾ ਚਾਰਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋ ਨੀਆਂ, ਦੋ ਪੱਖ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੌੜੀ ਨਾ ਪੜੀਏ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੌੜੀ ਨਾ ਪੜੀਏ। ਤੇ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਉੱਭੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇੱਭੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ 2 ਟਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ ਪਟਰਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਲੇ ਨਾ ਡੂਬੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੱਢ ਖੜਗ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ, ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਲੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨੋਕ। ਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜਣਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸਦਾ ਰਹਿ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਰਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤਾਸੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜਾਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਨੇਰਾ ਨਾ, ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੈਰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਫਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਢੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ,
ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਸ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਮਰਦ ਮੋਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਜੇਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੀ ਅਲ ਗੁਜਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਗੁਜਰੀ ਪਲ ਪਲ ਗੁਜਰੀ, ਲੋਕ ਗੁਜਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਓ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗੁਜਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਓ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ, ਮੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਖੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਸੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ, ਮੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਬਰ ਸਾਈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਪੂਜੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਆਖਰ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਪੀੜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, 47 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 37 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਿੱਖ ਸਨ। ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ 47 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਸਿੱਖ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੇਖ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੇਊ ਲੱਥਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਕ ਲੱਥਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕਤੂਲ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਮ ਕਾਤਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਧ ਦੇਣ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਮਾਲਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਢੱਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਡੁੱਬਿਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਤ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਮਾਯੂ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪਿਓ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੇਟਾ,
ਹਮਾਯੂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮਾਯੂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ। ਔਰ ਹਮਾਯੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰ ਝੁਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਾਯੂ ਝੁਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਝੁਕਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੋਈ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ 4 ਦਿਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਪ ਸਸਟੇਨਡ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਟਦਾ, ਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਟਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਦਸਤਾ ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲਾ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਦਰਖਤ ਰੋ ਪਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਸਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈਨੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਦਸਤਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਯਾਰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਸ਼ਾਲੀ। ਟੁੰਡੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਜਾਏ ਦਸੀ ਸਾਰੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 14 ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਛਾਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਾਂਭਲੇ ਸਲੇਖਾਨੇ, ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ। ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੋ ਇਹਦੀ ਏਜੰਟਗਿਰੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਮੱਤ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਸਨਮਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਗਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ। ਸਨਮਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਈਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਿਮਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਚਿਮਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਲਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘੋ। ਅੱਜ ਪੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਥ ਸਾਡੇ, ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 40 ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਦਾਈਆ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।